Hello dear students, welcome to physics class. JSS RSH PU College Vidyagiri Dharwad, Department of Physics. Today I am going to start the continuation part of Units and Measurement Part 7 by Shweta Kulkarni. In the last class we discussed about dimensional formula, dimensional equation and how to write the dimensions for the physical quantities. If you know the dimensions for the fundamental quantities, with the help of those fundamental quantities we can write the dimensions for the derived quantity. In this session we discuss the points are with the help of the dimensions, what are the applications part of the dimensions and limitations for the dimensional analysis. Application of the dimensional analysis. What are the application of this dimensional analysis? First point, conversion of one system into the other system of a unit. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SI ಯೂನಿಟಿಂದ CGS ಇಲ್ಲ MPS ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Another one, checking the correctness of the given physical relation. One physical relation ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ F equals to MA ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐತೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೋದು. 3 applications of dimensional analysis. One is conversion of one system to another system. Second one, checking the correctness of the given physical relation. Third one, derive the relationship between various physical quantities. Okay, now move to first one, conversion of one system into other system of a unit. To understand this one, first consider one physical quantity x. This physical quantity can be written as x equals to n into u. Here n indicates the numerical value and u indicates the unit. For example, x is a physical quantity force. It is around the 5 Newton. Here this n indicates the 5 numerical and u indicates its a unit. It is a one physical quantity. Generally I have shown x is a physical quantity. It can be written as n into u, where n is the numerical value and u is its a unit. Now consider a physical quantity in a two system. One system to another system means consider it is in a one system. Let M1, L1, T1 be the fundamental units of a physical quantity in one system. Let N1 be the numerical value of the physical quantity in the first system. A, B, C are the dimensions of mass, length, time ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ M1, ಲೆಂತ್ L1, ಟೈಮ್ T1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ N1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ A, B, C ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ M, L and T respectively. Now the equation can be written as, general formula is x equal to n into u. Here x, n as it is, u indicates the unit as m, l, t. Fundamental units of a system of 1 and their power a, b, c. Consider this as an equation 1. X is the physical quantity
in the system 1 having the numerical value as n1 and their fundamental value m1 l1 t1. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒನ್ನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n1 ಆಯ್ತು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ m1 l1 t1 ಅದು, ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ m2 l2 t2 be the fundamental unit of a physical quantity x. ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು m2 l2 t2 ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ n2, ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ physical quantities x as it is, numerical value n2 in the second system, fundamental unit mlt second system ಇರೋದಕ್ಕೆ m2 l2 t2 ತಗೊಂಡ್ರು, ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ a b c, ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ a b and c. Consider it as an equation 2. Consider it as an equation 2. Equation 1, physical quantity x in the first system. Equation 2, physical quantity x in the second system. Now, according to the principle of homogeneity, ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಬೈ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ equation 1 and equation 2. Equation 1 is n1 m1 l1 t1. Equation 2 n2 m2 l2 and t2. By equating equation 1 and 2, ಬರೀ ನಮ್ಗೆ n2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ n2 ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು n1 ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆವಾಗ m1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m2, l1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l2, t1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t2. ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆನೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? n2 ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು n1 ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಾವೆ, ಇವು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗ್ತಾವೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಾರ, ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಎ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ m1ಗೆ ಅದ m2ಗೆ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು m1 ಬೈ m2 ಎ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ l1ಗೆ ಬಿ ಅದ l2ಗೆ ಬಿಗೆ ಅದ, ಅವಾಗ l1 ಬೈ l2 ಬಿ ಆಯ್ತು. t1 t2 ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿ, t1 by t2 power term c. Now, with the help of this relation, we can convert one physical quantity of one system into its another system. Using the above equation, numerical value of a physical quantity in a second system of a unit can be calculated if its numerical value in the first system of the unit is known. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n2ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ n2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. m1 l1 t1, m1 l1 t1, m2 l2 t2 ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ n2 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ 10 ಜೂಲ್ ಇಂಟು ಅರ್ಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೈತಿ ಜೂಲ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಗ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೈತಿ ನಮ್ದು? CGS ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು CGS, ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ 2. Now consider the step one by one. Joule is in a unit of work done in a SI system. Okay, it is a well known. And Arg is a unit of work in a CGS system. Conversion of SI to CGS system. Now, dimensional formula for the work done. What is the dimensional formula? We already discussed in the last class. M raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಜಾಗ ಒಳಗೆ ಏನದಾವು? 1 A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು. L ರೇಸ್ ಟು 2 ಬಿ ಜಾಗದ ಒಳಗೆ 2 ಐತಂದ್ರೆ B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಆಯ್ತು. T ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಸಿ ಜಾಗದ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ 2 ಐತೆ. ಸೊ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, B ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, C ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಜನರಲಿ ಬರೀತಾರೆ M ರೇಸ್ ಟು A, L ರೇಸ್ ಟು B, T ರೇಸ್ ಟು C. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಜಾಗ ಒಳಗೆ 1 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು A ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, B ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, C ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? kg. CGS ಒಳಗೇನು G, ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ C ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಟೈಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್. N1 ಕೊಟ್ಟಾರ 10 ಜೂಲ್ ಅನ್ನೋದು SI ಸಿಸ್ಟಮ್. N1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ N1 10 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅರ್ಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. N2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, N2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. Now substitute all M1, T1, L1 system 1, M2, L2, T2 system 2 values in the given equation. M1 ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಿಸ್ಟಮ್ 1. ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ದು? kg. ಅಂದ್ರೆ M1 ಇದ್ದಲ್ಲೇ 1 kg ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಮ್. ಸೇಮ್ L1 ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀಟರ್, L2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಟೈಮ್ T1, T2 ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರೆದಿರಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು? 1 2 ಮೈನಸ್ 2, 1 2 ಮೈನಸ್ 2. ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು kg ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಮಾಸ್ kg ಟು ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೌದಾ? 1 kg ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1000 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ 1 kg ಇಂಟು 1000 ಗ್ರಾಮ್. 1 kg ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಗ್ರಾಮ್. kg ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೇಮ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೇಮ್ 1 ಮೀಟರ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಾವು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1000 ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 10⁻³ ಅಂಥೇಳಿ. 100 ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 10⁻². ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬರೀ 1 ಅಂತಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1000 ಇದ್ದಿದ್ದು 10⁻³ ಆಯ್ತು, 100 ಇದ್ದು 10⁻². ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು.
ಇಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲೇ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲೇ -2 ಅದ. 10⁻³ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻³ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 10⁻², ⁻² ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2 × 2 ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ತು. 1⁻² ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ, -1 -1 ಮಾಡಿದಾಗ 1 = 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿದು, -1 × -1. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. 10⁻² ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. 10⁻³ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ⁻1 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 × 1 10⁻³ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 10⁻² 2 ಆವಾಗ 2 × 2 4 10⁻⁴ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1⁻² ಅಂತಂದ್ರೆ -1 × -1 ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1 ಅಂತ ಬೆಳೆದು. ಎಟ್ ದ ಎಂಡಿಗೆ n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 10 ಅದ, n1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 10 ಐತಿ. 10⁻³ ಬಂತು, 10⁻⁴ ಇವಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪವರ್ ಟರ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸೋ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 4 + 1 ಏನಾಯ್ತು, 7 ಪವರ್ 1 ಟೋಟಲಿ 8. ಅಂದ್ರೆ 1 joules = 10⁸ arc. Conversion of SI system to CGS system. Hope you clear the point. ಮಾಸ್ m1 m2 l1 l2 t1 t2 ಆಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. kg ಇದ್ದದನ್ನು ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1000ನ್ನು 10⁻³ ಅಂತ ಬರೋದ್ರು, 100ನ್ನು 10⁻² ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2 × 2 4 ಆಯ್ತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 10⁻³ ⁻² ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻⁶ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಟರ್ಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನಾದರೂ 10⁻³ × 10⁻² ವಿದೌಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 10⁻⁵ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 10⁻³ 10⁻³ ಐತಿ, 4 + 3 + 1 8 ಆಯ್ತು, ಟೋಟಲಿ 10⁸. So 1 joules = 10⁸. Conversion of your the SI system to CGS system. It is a one application of a dimensional analysis. Move to next application part. Checking the correctness of the given physical relation. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವು. ಏನೇನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಿಲೋ the given physical quantities in the given relation. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ, ಜನರಲಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. F = ma ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಾಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏರಿಯಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬರೆದ ಅವೆರಡೂ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ. ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ, LHS = RHS ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವ ಪವರ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆವಾಗ ಅವೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ MLT ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ of both LHS and RHS sides of the formula are same, then the given formula is dimensionally correct. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ m⁻² ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು LHS ಒಳಗೆ, RHS ಒಳಗೂ m⁻², L⁻² ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ RHS ಒಳಗೂ L⁻² ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ LHS sides are not the same, then the formula is dimensionally incorrect. Simple one example. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು m⁻1, L⁻², T⁻⁻1 ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ m⁻1 l⁻2 t⁻−1 ಬಂತು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೇನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ l⁻3 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ 2 ಐತಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ 3 ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ½mv² = mgh. mv² ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, mgh ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇವೆರಡು ಏನದವು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. 1 by 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ mv², m ಮಾಸದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ v² ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಏನೈತಿ l × t⁻⁻1. distance divided by time. Distance is L, time is T, so L × t⁻⁻1. Next point, mass m ಅಂತೂ ಆತ. g ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration due to gravity. ಜನರಲಿ acceleration ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. acceleration ಏನೈತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ L t⁻⁻2 ಆಯ್ತು. ಹೆಚ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಹೈಟ್, ಜನರಲಿ ಎಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 by 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಮಾಸದ ಎಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ L t⁻⁻1, ಗ್ರಾವಿಟಿ L t⁻⁻2, ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನೈತಿ ½mv². ಓಕೆ, ½mv². ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು mgh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನಂತ ತೊಗೊತಾರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಷ್ಟೇ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇವೇನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಾಸ್. ಮಾಸಿಗೆ ಏನೈತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಬರೆದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v², ವಿಗೇನು L × t⁻⁻2 ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಾಸ್ M ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, g ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು M ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿದು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು L² ಆಯ್ತು. t⁻⁻1 ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ t⁻⁻2 ಆಯ್ತು. M ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ L × L, L² t⁻⁻2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು L² ಆಯ್ತು, t⁻⁻2, L² t⁻⁻2. ಇದು M ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ M ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲೂ L × L, L² t⁻⁻2, t⁻⁻2. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು M L² t⁻⁻2. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ M L² t⁻⁻2. Both LHS and RHS sides are the same, then it shows the relation ½ mv² = mgh is dimensionally correct. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು v² - u² = 2as. ಇದು ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್, u ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, v ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ಎ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/1 ಬರ್ಕೋರಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1. v final velocity same distance divided by time l t raised to -1. a is the acceleration l t raised to -2. s is the distance l as it is. Now consider LHS side. LHS side ಏನೈತಿ ನಮ್ದು v square minus u square. v ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, l t raised to -1 ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1 ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2. ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಟರ್ಮ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಮತ್ತು ಯುಗೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1 ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರೆ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1 ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದ LHS side. Now consider the term for the RHS side. RHS side ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2AS. ಹಿಯರ್ 2 ಅನ್ನೋದೇನು ನಮ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ಗೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಐತಿ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಎಸ್, ಎಸ್ಸಿಗೆ ಏನೈತಿ ಎಲ್, ಎರಡು 2AS. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ RHS ಸೈಡ್ ಒಳಗೂ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2. LHS RHS ಸಿಕ್ತು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2. 2AS ಮಾಡಿದಾಗೂ ಏನು ಬಂತು ಸೇಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಐತಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಲ್ರಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಹೊರತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಮ್ದು ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 - 1 ಬರೀ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತೈತಿ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 3 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಇತ್ತು. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 + 8 ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಾರಿ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 6 ಆಯ್ತು. ಇಂಥವಾಗಿದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಷ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಸೊ
Here the point is left hand side L square t raised to minus 2 and the right hand side L square t raised to minus 2. It indicates it is a dimensionally correct quantity. Dimensionally ಏನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Move to third application. Hope you clear the point. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವು, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೈನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸು, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಇಂಥ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೈತಿ? We can derive the expression for a physical quantities using the principle of homogeneity of a dimension if we know the various factor on which the physical quantities depend. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದಾವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡಿರೈವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾವೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದಾವು? ಜನರಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡಿರೈವ್ ದ ಫಿಸಿಕಲಿ expression for a centripetal force acting on a particle of mass m moving with a velocity v in a circle of a radius r. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದ ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರು? F is directly proportional to mass, velocity and radius. Then to remove the proportionality constant, they use proportionality constant K and equate it. Now, how it is to be related? We don't know the power. They consider power term as A, B, C unknown quantity. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಫ್ ಎಮ್ ಎ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಐತಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಅದಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೈತಿ? ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1, ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಇವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾಲ್ಕರದು ಸಿಕ್ತು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ? ಎಫ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನು? ಎಮ್ ವಿ ಆರ್. ಹೌದಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಫ್ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2ನ ಮಾಸದ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ, ಅದರದ್ದು ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಐತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1
ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿ, ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಲೆಂತ್ ಒಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿ ಐತಿ. ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪವರ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಐತಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪವರ್ 1, ಇಲ್ಲೇ ಎ ಐತಂತಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1 ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಆತು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಐತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಐತಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆತ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆತು. ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಪವರ್ 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಪವರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, 1 ಆತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು -2 ಐತಿ. ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, -2. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸಿಕ್ತು ಮಾಸಿಂದ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಕ್ತು ಟೈಮಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಐತಿ, ಬರೀ ಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಟರ್ಮು ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು, 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, -1 ಅಷ್ಟ ಸಿಕ್ತು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1. ಇವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು 1, ವಿ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಸಿ ರೇಸ್ ಟು -1, ಸಿ ರೇಸ್ ಟು -1. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ರೇಸ್ ಟು -1 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದರೆ ಬೈ ಆರ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು, ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ centripetal force. Explain you once again. Left hand side, right hand side, dimensional formula force ಏನದು, ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಬರಿದ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1, ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ ಐತಿ. ಅವೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವು, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಿದೆ, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -ಬಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ದ ಪವರ್ನ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಪವರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಪವರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಪವರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಟಿ ಪವರ್ -2, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪವರ್ -ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ -ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರೀ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಉಳಿತು. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸಿ ಬೇಕಾತಂದ್ರೇನು 1, ಬಿ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು -ಬಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಮೈನಸ್ 2 -1 ಬಂತು. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2,
ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆಯಿತು. ಎಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೇಸ್ ಟು -1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬರಿಬೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ centripetal force. With the help of the dimensional analysis, we can derive the expression. Consider one more example. Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of a simple pendulum depends on its length, mass of the bob m, acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using the method of dimension. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಬ್ದು ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ. ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ. ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲ್, ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್. ಇವಿಷ್ಟು ಹೆಂಗಂತ ತೊಗೊಂಡರೆ ಜನರಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್. To remove the proportionality constant, they use constant k, length g and m. Here time period t. How they are related, on which power they are related are unknown. So they consider power term as x, y, z. x, y, z ಆರ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು a, b, c ಅಂತಾದರೂ ತಗೋರಿ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ t⁻1 ಉಳಿತಾ. ಲೆಂತ್ನ ಎಲ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ t⁻2 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಆಯ್ತು. ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲೆಂತ್ದು ಎಲ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ, ಅದ್ರ ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಯ, ಮಾಸ್ ಎಮ್, ಪವರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ l⁻1 ಇದರ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, l⁻x ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಎಲ್ t⁻2 ರೇಸ್ ಟು ವೈ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು l⁻2y 2y t⁻2y t⁻2 l⁻2y t⁻2y l⁻2y t⁻2y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಝಡ್ ಐತಿ, m⁻z. ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್, ಝಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ l⁻x ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ l⁻y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, l⁻x ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ l⁻y ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, l⁻x+y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ t⁻2y t⁻2y m⁻z ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೊಂಟೇನೆ, ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿದ್ವು ಅಂಥೇಳಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ l⁻x ಐತಿ, l⁻y ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು l⁻x+y. ಟಿ ಟರ್ಮ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೈತಿ, t⁻2 5
ಎಮ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಬರೀ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಲೆಂತ್ ಆಗಲಿ ಮಾಸ್ ಆಗಲಿ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಲೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಪವರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇಲ್ಲೇನು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಝೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಐತಿ. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇದೈತಿ, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2y, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1 ಐತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು 1. ಬರೇ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೆಳಗೊತ್ತು ಮೈನಸ್ 2y. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು 0. ಮಾಸ್ ಬರೀ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐತಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಪವರ್ ಏನಾಯ್ತು 0. ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2y ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1 ಐತಿ. ಬರೀ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. y equals to minus half. Now, with the help of this, calculate x. x plus y equals to 0. x is unknown. y ಗೊತ್ತಾತು minus half equals to 0. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಹಾಫ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್, y equal to minus of z equals to 0. Now substitute x, y and z value in the given equation. Given equation ಒಳಗೆ substitute ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ. x ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ಹಾಫ್, y ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, z ಟರ್ಮ್ 0 ಐತಿ 0. ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಐತಿ, ಜಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1. ಜಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್. ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್, ಜಿ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. So both term can be written as square root of L by G. So final expression can be written as time period T equals to constant K ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, root of L by G. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ 2π. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π root of L by G. I will explain you whole the thing once again how the derivation is completed. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಲೆಂತ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಮಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಏನು ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2, ಮಾಸದ ಎಮ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟೈಮ್ದ ಟಿ, ಲೆಂತ್ದ ಎಲ್, ಗ್ರಾವಿಟಿದ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2, ಮಾಸದ ಎಮ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ ವೈ, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ವೈ, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2π, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝೆಡ್, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2π ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Now next step. Here x plus y, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೈಮ್ ಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಿ, ಏನೂ ಲೆಂತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್
ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಇಲ್ಲೂ ಟಿ ಟರ್ಮ್ ಐತಿ, ಪವರ್ 1 ಐತಿ ಅಂದರೆ -2y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಸೈಡ್ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝಡ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಸೈಡ್ ಎಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಪವರ್ ಝಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y can be written as 1 divided by 2. So y equals to -half. Next, substitute a y value in this expression. X plus y equals to 0. In place of the y, substitute -half. X minus half equals to 0. ಈ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. x equals to half ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x equals to half, y equal to minus of, z equals to 0. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್, ಜಿ ರೇಸ್ ಟು ವೈ, ವೈ ಇದ್ದಲ್ಲಿ -half, ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಝಡ್, ಝಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ 0. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್, ಜಿ ರೇಸ್ ಟು ಹಾಫ್. ಈ ಹಾಫನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಬರೀ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಟೇನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಏನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ಕೆ ಅನ್ನೋದೇನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತಾವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಅದ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌದು, ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಯಾಕೆ ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಲಾಗ್ 2, ಲಾಗ್ 3 ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ v² ಮೈನಸ್ u² ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಟೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ the dimensional quantity is not sufficient for the correctness of the given physical relation.
ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿಗೇನು ಕೆ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2π ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವು ಏನಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೋರ್ತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಟ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Once again, go through this one. In this session, we discuss application of the dimensional analysis. First one is one system to another system unit we can convert the physical quantities. Second one, whether the physical relation is correct or not, we can check it out with the help of dimensional analysis. Third one, with the help of dimensional analysis, we can derive the physical quantities. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜೌಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಗ್ನ 1 ಜೌಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 raised to ಅರ್ಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ SI ಟು CGS ಕೆ ಜಿನ ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾಸ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಪವರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ದು ಪವರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಅದಾವು, ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ. ಇದರೊಳಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ರಿಗೂ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2as ಇಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅನದರ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಟ್ರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The next, by this your chapter is completed. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.